آتے ہیں جن کے مقدس بارگاہ اقدس میں صبح اور شام 70,000 فرشتے حاضر دیا کرتے ہیں۔ اسی بارگاہ مقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک کی نذرانہ عقیدت پیش کیجیے تو بابا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، بے شک سبحان اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، بے شک سبحان اللہ، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ بے شک اور اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قسم خدا کی آپ زندہ ہیں۔ بے شک اور یقیناً آقا علیہ السلام زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اوہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا تھا تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ شمس و قمر، نہ لوح و قلم، نہ جن و بشر، کوئی انسان دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اوہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اوہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے او جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بے شک سبحان اللہ، جان ہے او جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا محبت فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے بندو اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب کو راضی کرو، اگر میرا محبوب تم سے راضی ہو جائے گا تو میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور اگر میرا محبوب تم سے ناراض ہے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے چہرے مقدس کے بارے میں اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ زلفوں کے لیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا۔ نگاہ مقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ زبان اقدس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ سینے مقدس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ جب آقا علیہ السلام مکہ اور مدینہ شریف کے گلیوں میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا
रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से इतना मोहब्बत फरमाता है कि कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा है। आप सारी कायनात के लिए रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलुओं का धोवन है आब हयात है ओ जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रत मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत फरमाता है कि आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रत आदम अला नबी जब बयान इज़ाम तशरीफ लाए, मगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत बनाकर दुनिया में भेजा नहीं है। हज़रत आदम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए हैं। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा तो रहमत देकर नहीं भेजा, लेकिन रहमत बनाकर भेजा है। कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सारी कायनात के लिए रहमत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। हज़रत मुहतरम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपने उम्मतों को याद फरमाया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते ही अपने उम्मतों को याद फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हज़र में है तो उम्मत की याद है, सफ़र में है तो उम्मत की याद है, मस्जिद नबवी शरीफ में है तो उम्मत की याद है, अर्श आज़म पर है, खास में है तो उम्मत की याद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में है तो उम्मत की याद है। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर में भी है तो उम्मत की याद है। सबसे आखिर में कब्र अनवर से निकलने वाले हज़रत कुसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत कुसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आखिर मर्तबा आपके दिल में ख्याल आता है कि आखिर मर्तबा चेहरे और दुहा की ज़ियारत करूं, जब आपने अपनी नजर डाली तो क्या देखा, लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उसके बाद आपने अपना कान लगाया तो सुना सदा बुलंद हो रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरे उम्मतों को बख्श दे। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम और तू जिंदा है अल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बुझा खाने वाले। हज़रत मुहतरम एक मरतबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके बचपन शरीफ में ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि आप झूला में तशरीफ फरमा हैं, आपके अंगुष्ठ मुबारक के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है। आप उस वक्त के बाद
معلوم ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا عباس میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا اور شکم اقدس سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آوازوں کو بھی سن رہا تھا، اس امتی کی بھی دیکھ رہا تھا جس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ حضرات محترم علم غیب مصطفیٰ دیکھو، آج جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہو اور کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا عباس میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا اور شکم اقدس سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آوازوں کو سن رہا تھا، اس امتی کی بھی دیکھ رہا تھا جس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریعت میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ